کہ تو اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کرنا۔ خروج میں 20ویں باب کی 12ویں آیت پڑھتے ہیں تو خدا نے جب 10 احکام دیے 2 پتھر کی لوہوں پر، تو خدا نے وہاں پر یہ حکم دیا 20ویں باب کی 12ویں آیت میں، خروج 20ویں باب کی 12ویں آیت، تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو۔ آمین۔ غور سے سنیے، خدا نے کہا موسیٰ کو یہ حکم دیا تو اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کرنا۔ آگے کیا لکھا ہے؟ تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو۔ پالوس کہتا ہے یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے۔ خدا نے اس حکم کے ساتھ وعدہ بھی کیا ہے، تیری عمر دراز ہوگی۔ کام کیا کرنا ہے؟ اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر۔ خداوند کہتا ہے تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تجھے دے گا دراز کرے گا، لمبی کرے گا۔ اب خاص بات جو یہاں پر میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، یہ پہنچانا چاہتا ہوں کہ خدا کے دل کا یہ منصوبہ ہے، خدا کی سوچ ہے کہ زمین پر لوگوں کو برکت دے اور عمر کی درازی دے، اور ذریعہ کیا رکھا ہے؟ تو اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کرنا۔ یہ چابی ہے۔ اگر کوئی زمین پر برکت پانا چاہتا ہے، عمر کی درازی چاہتا ہے، تو بائبل میں لکھا ہے اس کے لیے وہ اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کرے۔ خدا تو چاہتا ہے کہ لوگ برکت پائیں، خدا کا تو مشن ہے کہ لوگ بڑھیں۔ جب پیدائش میں پڑھتے ہیں 6 دن خدا نے انسان کو بنایا، تو خدا نے یہ کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت اور اپنی شبیہ پر بناتے ہیں، اور ان کو برکت دی۔ لکھا ہے کہ ان کو برکت دی کہ بڑھو پھلو اور زمین کو ممور و محکوم کرو۔ پھلو بڑھو اور زمین کو ممور و محکوم کرو۔ خدا نے بڑھنے کی برکت دی ایک جوڑے کو، جو پہلا جوڑا تھا زمین پر، ان کو برکت دی کہ وہ بڑھیں، زمین کو ممور و محکوم کریں، اور پھر یہ بھی کہ زمین پر صرف زمین پر ہی نہیں، زمین کے وہ خشک زمین پر نہیں، سمندر کے اندر کی چیزوں پر بھی، ہوا میں اڑنے والی چیزیں، فضا میں اڑنے والی چیزیں، ان پر بھی اختیار رکھیں۔ یہ خدا کی سوچ ہے کہ خدا زمین پر انسان کو برکت دینا چاہتا ہے، اور اختیارات دیے زمین کی تمام مخلوقات پر۔ اب انسان نے اپنی برکت کو کس طرح سے ختم کیا یا کم کیا؟ اب ان باتوں پر غور کریں گے۔ خدا تو برکت دینا چاہتا ہے، خدا نے جو پہلا جوڑا زمین پر رکھا ان کو بڑھنے کی برکت دی اور اختیارات دیے تمام چیزوں پر۔ اب کس طرح سے اس برکت کو ہم کم کر رہے ہیں یا اس کو ختم کر رہے ہیں،
इन बातों पर गौर करेंगे। खुदा ने कहा, हुक्म दिया, मूसा को जब कलाम दिया, शरीयत दी, तो उसमें जिस हुक्म पर आज जोर देते हैं वो ये है कि तू अपने बाप की और मां की इज्जत करना, तब तेरी उम्र दराज होगी। ये पहला वादा है, ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है, और किसी के साथ वादा नहीं है, इसके साथ वादा भी है। अब गौर से सुनिए, कलाम क्या सिखाना चाहता है। खुदा इस जरिए से बरकत देना चाहता है। खुदा चाहता है कि जमीन पर हर एक जोड़ा, एक बाप और उसके साथ बीवी और उसके बाद औलाद, मां और बाप के जरिया से खुदा औलाद को बरकत देना चाहता है। अब कुछ खास बातें मैं आप तक पहुंचाऊंगा, आपने गौर से सुनना है। खुदा बाप और मां के जरिए से औलाद को ब्लेसिंग देता है। खुदा चाहता है कि उसकी औलाद बरकत पाए। बाप और मां, खुदा ने इन दो लफ्जों के अंदर बरकत रखी हुई है उनकी औलाद के लिए। फिर हमने पिछली दफा एक जोड़े के बारे में पढ़ा, इसहाक और उसकी बीवी। उनकी औलाद थी, खुदा की बरकत बाप की दुआ के जरिए से उन पर पहुंची। अब उस कहानी को जब हम गौर से पढ़ते हैं तो वहां पर एक खास बात पर आज गौर करेंगे। पिछली दफा भी हम इस बात पर गौर कर रहे थे, लेकिन आज उसको तफसीलन देखेंगे। इसहाक चूंकि बूढ़ा हो चुका था और अपनी औलाद को बरकत देना चाहता था, उसने अपने बेटे को बुलाया कि वो शिकार के लिए जाए और वो शिकार लाए और बाप उससे दिल से दुआ दे। कलाम में लिखा है, उसने बेटे को बुलाया, उससे उसने कहा कि बेटा तू जा और मैं तेरा इंतजार करूंगा, तू शिकार लाएगा, फिर उसको पुका के मेरे सामने रखेगा, मैं खाकर तुझे दिल से दुआ दूंगा। आगे कहानी इस तरह से है, उसकी बीवी रिबका अपने छोटे बेटे को बुलाती है, याकूब को बुलाती है। खुदा किसको बरकत देना चाह रहा था? पलौठे को। खुदा ने बाप के दिल में यह बात डाली कि वो अपने बेटे को, ईसो को बरकत दे, और मां क्या चाह रही थी कि ये बरकत याकूब को मिल जाए। ऐसे ही है, ये ठीक है बात। बाप चाह रहा था कि वो अपने बेटे यूसुफ को बरकत दे, मां चाह रही थी वो बरकत याकूब को मिल जाए। मां ने बेटे को बुलाया और बेटे को बुला के कहती है, तू मेरे पास आ, मेरी बात सुन। 6 आयत में लिखा है, तब रिबका ने अपने बेटे याकूब से कहा कि देख, मैंने तेरे बाप से तेरे भाई ईसो के से ये कहते सुना है। मां ने याकूब से कहा, मैंने तेरे बाप को तेरे भाई से ये बात करते सुना है कि मेरे लिए शिकार मार कर ला,
اور لذیذ کھانا میرے واسطے تیار کر، میں کھاؤں اور اپنے مرنے سے پیشتر خداوند کے آگے تجھے دعا دوں۔ یہ بات سنی اور سن کر اس نے اپنے بیٹے یعقوب کو بتا دی۔ اب اسے کہا کہ تو بکری کے بچے سے گوشت تیار کر اور اس کو تیار کر کے اپنے باپ کے پاس رکھ دے، اور باپ اسے کھائے گا اور وہ تجھے برکت مل جائے گی جو اس کو ملنی ہے۔ آپ میری بات غور سے سن رہے ہیں؟ وہ برکت جو بھائی کو ملنی ہے وہ تجھے مل جائے گی۔ اب وہ ڈرا کہ باپ پہچان جائے گا، کیونکہ میں فرق ہوں وہ فرق ہے، اس کے بدن پر بال تھے اس کے بدن پر بال نہیں تھے۔ اس نے کہا کہ یہ مشکل ہے، باپ پہچان سکتا ہے۔ تو ماں نے اسے طریقہ بتایا اور ساتھ یہ بھی کہا اگر تجھے وہ لعنت کرے تو وہ مجھ پر ٹھہرے، اگر برکت دے تو وہ تجھ پر ٹھہرے، اور تو میری بات مان، لباس اس کا اور وہ کہ تو بکری کے کھال کو اپنے ہاتھوں پر لگا لے، اس طرح سے اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا، تو تجھے برکت مل جائے گی۔ اب میری بات ذرا غور سے سنیے۔ خدا نے جوڑے کو برکت دی، باپ اور ماں کو ایسے برکت بنایا۔ اب یہاں پر جو کہانی ہم سیکھ رہے ہیں، اس میں ایک خاص بات جس پر آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، کیا ربکا نے یہ کام ٹھیک کیا تھا یا غلط کیا تھا؟ کیوں جی؟ ربکا کا یہ طریقہ تھا، غور سے سن رہے ہیں؟ یہ طریقہ ماں کا ٹھیک تھا یا غلط تھا؟ باپ دوسرے بیٹے کو برکت دینا چاہتا ہے، ماں دوسرے کو۔ ماں نے کہانی بنائی، اس نے بیٹے کو سکھا دی، اور بیٹے کو اس نے جھوٹ بولنا بھی سکھایا، چکر دینا بھی سکھایا۔ اس سے نقصان کیا ہوا؟ نقصان یہ ہوا کہ بھائیوں میں اختلاف پڑا، اور سالوں سال بھائیوں کو الگ الگ رہنا پڑا۔ برکت تو خدا نے دے دی باپ کے منہ کے کلام کی وجہ سے۔ اس نے کہا میری بات مان، 8ویں آیت میں لکھا ہے، سو اے میرے بیٹے اس حکم کے مطابق جو میں تجھے دیتی ہوں بات مان۔ بیٹے میری بات مان، تو اس کا مطلب ہے باپ کی بات نہ مان، میری بات مان۔ جو مائیں اپنے بچوں کو یہ سکھاتی ہیں کہ باپ کی بات نہ مان میری بات مان، وہ بچوں کے اندر اختلاف بناتی ہیں، ان کی برکت کو لوز کر دیتی ہیں، برکت کو کم ڈاؤن کر دیتی ہیں، ان کی بلیسنگ رک جاتی ہے، باپ کے خلاف بچوں کو منصوبہ دیتی ہیں۔ اس سے مسئلہ پیدا ہوا، اس کو گھر سے بھاگنا پڑا، بھائیوں کا آپس میں ویر بنے، دشمن بنے، پرابلم پیدا ہوئی۔ پھر وہ یہ نہیں کہتی کہ تم میری بات مان میں دعا دوں گی، یہ نہیں کہتی، دعا باپ ہی دے گا۔ ہم تو گاڑیوں پر لکھا ماں کی دعا پڑھتے ہیں، ماں کی دعا
जन्नत की हुआ। कभी आपने ये भी पढ़ा है कहीं किसी गाड़ी के पीछे बाप की दुआ जन्नत की हुआ? सुनिए, खुदा ने ये बरकत बाप को दी है, मां को नहीं। हाँ, मां को भी बरकत दी है, लेकिन जो दर्जा बाप को मिला है वो मां को नहीं। मां ने ये नहीं कहा मेरी बात मान मैं तुझे दुआ दूंगी, उसने कहा बाप तेरा दुआ देगा। यहां पर तो वो ठीक थी, यहां पर दुरुस्त थी। खुदा ने चूंकि बाप को बरकत दी, हेड खुदा ने बाप को बनाया, मां को नहीं बनाया। मां का सर जो है वो बाप ही है। अब उसने गलत सिखाया। सारी स्टोरी से तो आप वाकिफ हैं। उसके बाद यह हुआ कि उनको अलग अलग होना पड़ा, मुश्किलात पैदा हुई, परेशानियां आई। बाद में मिल तो गए। जो बरकत आप इसराइल पर देखते हैं, जब वो बाप उसको बरकत देना चाह रहा था याकूब को, तो बाप एक बात भी करता है। उसने कहा कि क्या तू वही मेरा बेटा सौ है? तो याकूब ने कहा हां हां मैं वही हूं, जिसकी बात आप कर रहे हैं मैं वही हूं। यूं उसने बाप को धोखा दिया। और फिर बाप कहता है लगता तो नहीं है, हाथों पर बाल तो उसी तरह के ही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि तू याकूब है। तो भी उसने दुआ दी, उसको बरकत दी। मुझे लगता है कि अगर वो पहले वाला ही बेटा आता जिसको वो देना चाहता था, तो शायद बरकत इससे बड़ी होती और उसके अंदर से ज्यादा दुआ निकलती। थोड़ा सा शक में पड़ गया, फिर उसने बरकत तो दे दी, लेकिन शक की वजह से कुछ मेरा ख्याल है कुछ डाउन हुई होगी। क्योंकि जब बंदा शक में पड़ता है ना, तो उस तरह से उस पर मसा नहीं होता। शक, बाइबल में लिखा है शक जो है ये समुंदर की लहर की मानिंद है। ये बेस बात होती है। शक जो है ये खतरनाक है। शक करने से मौजा रुक जाता है। बाइबल में लिखा है कि शक करने से मौजा रुक जाता है। तो मेरा ख्याल है कि अगर वो शक में ना पड़ता, वो वही करता जो वो सोच रहा था, शायद इस कौम को बरकत उससे भी ज्यादा मिलती। लेकिन मां की इस चालाकी की वजह से बरकत उसको मिली, लेकिन उनके अंदर इख्तलाफ पड़ा। उनको धोखा देने की आदत और चक्कर देने का कुलिया मिल गया मां की तरफ से। ये नहायत गलत है। एक और भी बात, सारा और इब्राहिम, खुदा इनको भी बाबरकत बनाता है। और खुदा ने इनके साथ वादा किया कि वो इनको एक फर्जंद देगा और उसके साथ खुदा का अहद होगा। उसके जरिया से खुदा कौमों को बरकत देगा। इंतजार कर रहे थे। सारा ने कहा इब्राहिम से कि तू ऐसा कर कि अपनी लौंडी हाजरा के पास चला जा, शायद खुदा उसमें से हमें बरकत दे, बच्चा दे। यह प्लान किसका था? सारा का, खुदा का नहीं था। खुदा का प्लान यह था कि वो सारा ही से बेटा दे, और उसी के साथ उसका वादा भी था। अहद का फरजंद जो है वो सारा से ही पैदा होना था। अब खुदा के मंसूबे को उन्होंने इंतजार नहीं किया, अपना मंसूबा बनाया। तो बाद में इख्तलाफ पड़े, घर में मुश्किलात आई, घर में लड़ाइयां झगड़े पैदा हुए, उसको बाहर निकाला गया, फिर उससे भी कौम पैदा हुई।
آج دنیا میں مسئلے بنے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے، ہاجرہ کے اس منصوبے کی وجہ سے یا سارا کے اس پلان کی وجہ سے آج بھی دنیا میں مسئلے بنے ہوئے ہیں۔ خدا نے ماں اور باپ دونوں کی بات کی ہے۔ خدا نے کہا ہے تو اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت کرنا۔ اب باپ اور ماں دونوں کا ایک ہی منصوبہ ہو، دونوں کا ایک ہی خیال ہو، اور وہ بچوں کو ایک ہی خیال دیں، اور پھر بچے دونوں کی بات مانیں، تو بچے بابرکت ہوں گے، اور خدا باپ کی دعا کے ذریعہ سے بچوں کو برکت دے گا۔ اگر فرض کریں اگر کوئی میاں بیوی دو خیال ہیں، ایک خیال نہیں ہے، میاں کا خیال فرق ہے، بیوی کا خیال فرق ہے، اب وہ اپنے بچوں کو تربیت دے رہے ہیں، بچے کس کی مانیں گے جی؟ بچے تو پھنس گئے، اب ماں کی مانیں یا باپ کی مانیں؟ پھنس گئے نا، ان کو تو مسئلہ بنے گا، اب کس کی بات مانی جائے؟ باپ کا چونکہ خیال فرق ہے اور ماں کا خیال فرق ہے، اس طرح سے کہ ماں باپ کے خلاف خیال دے رہی ہے، تو بچے تو پھنس گئے، بچے کس کی سنیں گے؟ برکت رک گئی، برکت آگے نہیں بڑھے گی، برکت بڑھے گی اگر دونوں کا ایک خیال ہو اور ایک ہی منصوبہ ہو، اور وہ ایک منصوبہ اپنے بچوں کو دیں اور بچے ان دونوں کو ایک ہی سمجھیں، پھر بچے ان دونوں کی تابعداری کریں، پھر ماں بچوں کو یہ کہے کہ وہ اپنے باپ سے دعا لیں، والدہ جو ہے وہ باپ کی سپورٹ کرے کہ باپ سے جا کے دعا لو، تو پھر باپ دعا دے، گھرانہ بابرکت ہوگا۔ آپ کو میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ مشکل تو نہیں پیدا ہو رہی؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ اگر ماں اور باپ مل کر ایک خیال بچوں کو دیں، اور پھر ماں بچوں کو یہ تربیت دے کہ باپ سے برکت لو، باپ کی بات سنو اور برکت لو، وہ کہتی ہے میری بات مان، جو میں کہتی ہوں وہ سن، وہ بیٹا کہتا ہے وہ غلط ہے چونکہ میں وہ نہیں ہوں، شاید دعا نہ ملے، مجھے لعنت مل جائے، تو پھر میں کیا کروں گا؟ تو اس نے کہا یہ بھی مجھے منظور ہے، غلطی کر دے کام، چکر دے باپ کو، ہو جائے گا، چل جائے گا چکر۔ اولاد کو غلط تربیت، باپ کے خلاف تربیت دے رہی ہے، تو اس کا نقصان کیا ہوا؟ بیٹے سے ہاتھ دھونے پڑے، کئی سال تک جدا رہی، کئی سال تک باپ بھی جدا، بھائی بھی جدا، ماں بھی بیٹے جدا ہو گئی۔ گھروں میں برکت رک جاتی ہے جب کسی گھر میں بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد بابرکت ہو، تو میاں بیوی دونوں، ماں اور باپ دونوں ایک خیال بنائیں، اور بیوی شوہر کی تابعداری کرے اور وہی خیال بچوں کو دے جو شوہر کا خیال ہے، تو اولاد بابرکت ہوگی، ان میں اختلافات نہیں پڑیں گے، ان میں لڑائیاں جھگڑے نہیں آئیں گے، ان میں مشکل نہیں آئے گی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ایسا کرنے سے پرابلم پیدا ہوتی ہے۔ خدا کی سوچ ہے کہ وہ ماں باپ کے ذریعہ سے برکت دے، اسی لیے اس نے کہا تو اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر، اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر۔ اس کا معنی ہے کہ وہ دونوں کی عزت کریں، اور جب دونوں کا ایک خیال ہو تو پھر بچے بابرکت ہوں گے، بچوں پر برکت ٹھہر جائے گی۔ خدا
चाहता है कि घराने ऐसे ही हों, मसीही घराने, कम से कम जो चर्च में आते हैं, जो खुदा का कलाम सुनते हैं, खुदा की हिकमत से वाकिफ है, जिन पर खुदा के भेद खुल गए हैं, वो ऐसे ही घराने हों जैसे बाइबल चाहती है। बाइबल चाहती है बाप लीडर हो, माँ बाप को सपोर्ट करे और बच्चों को बाप की तरह माइल करे, और बाप खुश होकर बच्चों पर दुआए खैर करे और वो बरकत उन पर ठहर। खुदा बड़ा अजीम है, खुदा बड़ा अजीम है। अगर आप खुदा की बात करते हैं, अहबार में 19वें बाब की 30वीं आयत पढ़ते हैं। बल्कि पहली से शुरू करते हैं। फिर खुदावन ने मूसा से कहा, बने इसराइल की सारी जमायत से कह कि तुम पाक रहो, क्योंकि मैं जो खुदावन तुम्हारा खुदा हूं पाक हूं। तुम में से हर एक अपनी मां और अपने बाप से, तुम में से हर एक, खुदा ने मूसा से कहा कौम को इकट्ठा कर और सारी कौम को कह कि वो पाक रहें, क्योंकि मैं खुदा तुम्हारा खुदा पाक हूं। और उनसे कह कि तुम में से हर कोई, बनी से कौम से ये कह कि तुम में अपनी मां और अपने बाप से डरता रहे। खुदा ने ये मूसा से कहा, कलाम दिया, हुक्म दिया कि सारी कौम से कह के वो पाक रहें। अगर वो मां और बाप से डरते नहीं है तो वो नापाक हो जाते हैं, मसले पैदा हो रहे हैं, मुश्किलें, बरकत रुक जाती है। बरकत तो रुक जाती है, उनमें लड़ाइयां झगड़े बच्चों में आते हैं, उनमें खराबियां पैदा होना शुरू हो जाती हैं। खुदा बरकत देना चाहता है, शैतान इख्तलाफ डालता है, घराने तोड़ देता है, बच्चों में इख्तलाफ। और मैंने तो एक खबर में यह भी सुना था, भाई कर दिया पिछले दिनों। कत्ल किस वजह से किया? कुर्बानी का गोश्त बांट रहे थे, गोश्त बांटने की वजह से भाई ने भाई को कत्ल कर दिया। शैतान तो ऐसे चाहता है, वो अपनी तरफ से कुर्बानियां दे रहे हैं खुदा को राजी करने के लिए, खुश करने। शैतान ने अपना काम कर लिया। खुदा हर एक घराने को बरकत देना चाहता है, लेकिन तरीका उसका अपना है। कानून खुदा का है कि बच्चे मां बाप से डरते रहें। फिर अगर मत्ती की इंजील में यीशु मसीह ने इस बात को किस तरह से कहा, 15वें बाब में चौथी आयत में, क्योंकि खुदा ने फरमाया है तो अपने बाप की और अपनी माँ की इज्जत करना। खुदा ने फरमाया है, यीशु मसीह कहता है खुदा ने फरमाया है तुम अपने बाप की और अपनी माँ की इज्जत करना। और जो बाप या माँ को बुरा कहे, जो कोई बाप को या माँ को बुरा कहे, वो जरूर जान से मारा जाए। वो जरूर ही जान से मारा जाए, घराना साफ हो जाए। क्योंकि उसने कहा पाक रहो, कौम से कह कि वो पाक रहें क्योंकि तुम्हारा खुदा पाक है। और साथ कहा कि तुम में से हर एक अपने बाप से और मां से डरता रहे। यीशु मसीह ने कहा कि वो जान से मारा जाए। जो डरता नहीं है, जो बाप को या मां को बुरा कहता है, वो जान से मारा जाए। गौर से सुनिए, अगली आयत भी पढ़िए। मगर तुम कहते हो कि जो कोई बाप या माँ से कहे, जो कोई बाप से या मां से ये कहे
کہ جس چیز کا تجھے مجھ سے فائدہ پہنچ سکتا تھا جس چیز کا تجھے مجھ سے فائدہ پہنچ سکتا تھا وہ خدا کی نظر ہو چکی، وہ میں تجھے نہیں دے سکتا، میں نے خدا کی نظر کر دی ہے. تو وہ اپنے باپ کی عزت نہ کرے. یہ کہہ کہ وہ اپنے باپ کی عزت نہ کرے. بس تم نے اپنی روایت سے خدا کا کلام باطل کر دیا. باطل کر دیا، خدا کا کلام ہی باطل کر دیا. یہ کہ میں نے خدا کی نظر کر دی ہے، جو چیز ماں یا باپ کو چاہیے تھی وہ تو میں نے خدا کو دے دی ہے. یوں کہہ کہ وہ ان کی عزت نہ کرے. خدا اس قربانی کو بھی نہیں مانتا. خدا کہتا اس نے کلام کو ہی باطل کر دیا. پہلے وہ اپنے ماں باپ کو عزت دے، پھر وہ خدا کو عزت دے. اگر کوئی اپنے ماں باپ کو عزت نہیں دے سکتا، ان کی عزت نہیں کر سکتا، تو وہ خدا بھی نہیں کر سکتا. یہ ضروری بات ہے. خدا بڑا خوش ہے کہ گھرانے اس طرح سے، جس طرح سے خدا چاہتا ہے وہ بنے، اور خدا ان گھرانوں کو برکت دینا چاہتا ہے. ایک اور بات، ایک کہانی چھوٹی سی میں اب تک پہنچانا چاہوں گا. وہ کہانی بائبل کے ایک چیپٹر کے اندر ہے. ایک قبیلے کا، ایک قوم کا ذکر ہے. یرمیہ کے 35ویں باب میں، یرمیہ کی کتاب کے 35ویں باب میں، اسی باب میں اس کا ذکر ہے. 35ویں باب میں رکابیوں کا نام آپ نے سنا ہے کبھی؟ رکابیوں کا نام سنا ہے جی. یہاں پر ایک قبیلہ ہے رکابیوں کا. خدا نے یرمیہ کو اس کے بارے میں کچھ سکھایا کہ وہ قوم سے کہیں کہ وہ رکابیوں کا جو قبیلہ ہے وہ اپنے باپ کی عزت کرتے ہیں، اور بنی اسرائیل قوم خدا کی عزت نہیں کرتی. اور پھر اس نے، خدا نے کہا کہ میں ان کو برکت دیتا ہوں اس وجہ سے کہ یہ اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں، اپنے باپ کی بات مانتے ہیں، تو میں اس کے بدلے میں ان کو اپنی خدمت دیتا ہوں. خدا نے ان کو اپنی خدمت دی. آپ اسی 35ویں باب کی 18ویں 19ویں آیت پڑھیں، پھر واپس اس پہ آتے ہیں. 18ویں اور 19ویں آیت. یرمیہ 35ویں باب کی 18ویں 19ویں آیت. یرمیہ نے رکابیوں کے گھرانے سے یہ کہا، اس نے اس گھرانے سے کہا تمہارے بارے میں رب الافواج اسرائیل کا خدا کلام کرتا ہے کہ چونکہ تم نے اپنے باپ یوناداب کے حکم کو مانا، اس لیے کہ تم نے چونکہ اپنے باپ یوناداب کے حکم کو مانا، وصیتوں پر عمل کیا، اس کی سب وصیتوں پر عمل کیا، اور جو کچھ اس نے تم کو فرمایا تم بجا لائے. جو کچھ تمہارے باپ نے تم کو فرمایا تم بجا لائے. اس لیے رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے، اسی وجہ سے خدا کا کلام تمہارے لیے یہ ہے، یوناداب بن رکاب کے لیے، ہاں یوناداب بن رکاب کے لیے میرے حضور میں کھڑے ہونے کو کبھی آدمیوں کی کمی نہ ہوگی. اس کا کیا معنی ہے؟ خدا کی خدمت ان کو دی گئی، خدا کے حضور کھڑے ہونے کی خدمت ان کو ملی، کبھی کمی نہیں ہوگی. وجہ کیا تھی؟ کس وجہ سے خدا نے ان کو برکت دی؟ چونکہ خدا نے یرمیہ کو کلام دیا. یرمیہ نے رکابیوں کے گھرانے کو اپنے پاس بلایا، اور یرمیہ نے اعلان کیا چونکہ تم نے اپنے باپ کی باتوں کو مانا، تم نے اپنے باپ کی وصیتوں پر عمل کیا، اس لیے خدا تمہارے ساتھ کلام کرتا ہے کہ خدا کے حضور کھڑے ہونے میں آدمیوں کی تمہیں کبھی کمی نہ ہوگی.
तुम्हारी कौम में से आदमी निकलेंगे। अब काम क्या था, हुक्म क्या था जो उन्होंने माना था जी? क्या हुक्म माना था? आपको पता है इस बात का? बाप ने क्या कहा था उनको? बाप ने ये कहा था कि वो मैं नहीं पिएंगे। बाप ने उनको ये कहा था कि वो मैं नहीं पिएंगे, और बाप ने कहा था कि वो कभी अपना घर नहीं बनाएंगे, कभी बीज नहीं बोएंगे, कभी अपना ताकस्तान नहीं बनाएंगे, कभी वो उसके मालक नहीं होंगे, सिर्फ खैमों में रहे करेंगे। बाप ने ये वसीयत की अपने बच्चों को। क्या करना है? एक तो मैं नहीं पीनी, दूसरा अपने लिए घर नहीं बनाना, कभी भी नहीं बनाना, घर के मालक नहीं बनना। दूसरी बात, ताकस्तान भी नहीं लगाना, बीज भी नहीं बोना, कभी भी नहीं बोना। कभी भी आप बाग के मालिक ना हो, कभी भी आप खेत के मालिक ना हो, कभी भी आप घर के बड़े घर के मालिक ना हो। ये वसीयत की, और उन्होंने बाप की वसीयत को माना और वो खैमों में रहना शुरू हो गए। अब बाप ने क्यों ये ऑर्डर किया था? यहां पर सुनिए जरा, यिर्मयाह 5वां बाब 6 से पढ़ लें। ऑर्डर ये था, हुक्म ये था कि ये काम नहीं करने। एक और बात, खास बात आप पहुंचाऊं। जब उनको ऑर्डर मिला कि ये काम नहीं करने, तो फिर खुदा ने यिर्मयाह से कलाम किया, ऐसा कर कि रकाबियों के घराने को हैकल में बुला, खुदा के घर की कोठड़ी में उनको जमा कर, और वहां पर उनको कह कि वो मैं पिए। यिर्मयाह ने बुलाया और बुलाकर उनको मैं दी, प्याले भर भर कर कि पियो। फिर उन्होंने कहा कि हम नहीं पिएंगे। वजह क्या है? क्योंकि हमारे बाप ने मना किया हुआ है। यहां लिखा है, बल्कि इसको यहां से शुरू करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसने बुलाया, 4 आयत से, खुदा के कलाम के मुताबिक उनको खुदा के घर में लाता है। वहां पर एक कोठरी में उस घराने को जमा किया। ये उमरा की कोठरी के नजदीक थी। ये वहां पर जो कोठरी थी वहां पर उनको जमा किया। ये सारा घराना एक जगह पर जमा था, उनके मेहमान थे, बुलाया गया था उनको। आगे यिर्मयाह कहता है, यिर्मयाह कहता है मैंने भर भर के मैं के प्याले उन बेटों के आगे रख दिए, उनसे ये कहा गया कि वो पिए। उन्होंने कहा हम मैं नहीं पिएंगे, क्योंकि हमारे बाप युद्धाब बिन रकाब ने हमको हुक्म दिया। उन्होंने कहा कि हमारे बाप ने ये ऑर्डर किया हुआ है कि तुम हरगिज़ मैं ना पीना। उन्होंने कहा कि बाप ने कहा है कि तुमने कभी मैं नहीं पीनी, ना तुम ना तुम्हारे बेटे, तुम भी ना पियोगे, तुम्हारे बेटे भी नहीं पिएंगे, और ना घर बनाना, ना कभी जिंदगी में घर बनाना, और ना बीज बोना, ना कभी तुमने बीज बोना है, ना ताकस्तान लगाना, ना तुमने कभी ताकस्तान लगाना है, ना उनके मालक होना, ना कभी उनके तुमने मालक बनना है, बल्कि उम्र भर खैमों में रहना, तुमने उम्र भर खैमों में रहना है, ताकि जिस सरजमीन में तुम मुसाफिर हो, जिस सरजमीन में तुम मुसाफिर हो तुम्हारी उम्र दराज हो, वहां पर तुम्हारी उम्र दराज हो, मुसाफिर हो, मुसाफिर बन कहना।
वहां पर तुम्हारी उम्र दराज हो। शायद वो घर बनाने के चक्करों में लग जाए। आजकल लोगों की उम्र बड़ी कम है, ये घर बनाने का बड़ा शौक है, हर को कहता है बड़ा घर बन जाए, कई घर बन जाए, इसकी वजह से उम्र कम होती जा रही है, लोग टेंशन बढ़ा लिए लोगों ने। उसने कहा कि तुमने खैमों में रहना है ताकि तुम्हारी उम्र दराज हो। ये उनको बाप की तरफ से आर्डर था। आगे, चनाचे हमने अपने बाप यूनदाब बिन रकाब की बात मानी। सुनिए गौर से, बाप की बात मानी, उसके हुक्मों के मुताबिक हम और हमारी बीवियां और हमारे बेटे और बेटियां कभी मैं नहीं पीते। कौन कौन? हम, बाप की बात मान के हम, और हमारे बाद हमारी बीवियां, फिर हमारे बेटे, फिर हमारी बेटियां मैं नहीं पीते। सुनिए गौर से, बाप की बात मानकर बेटे और बेटों की बीवियां, बहुएं, और फिर उनके उस बाप के पोते और पोतियां, सब ने ये बाप की बात मानी कि हमने कभी में, खुदा ने यिर्मयाह को कहा कि उनको बुला और उनके आगे मैं रख, लेकिन वो बाप की कितनी कदर करते हैं। फिर कौम को ये कह देना ये लोग वो हैं जो बाप की बात मान रहे हैं, तुम अपने खुदा की बात नहीं मान रहे। तो खुदा ने कहा कि उनको बुला के उनके सामने मैं रख। फिर उन्होंने बताया कि असल में मैं हम इसलिए नहीं पीते चूंकि हमारे साथ ये बाप की ये बात हुई है और बाप ने हमें मना किया हुआ है। ये मैं भी खुश हुआ कि उन्होंने अपने बाप की बात मानी है, और खुदा भी खुश हुआ। फिर खुदा ने उनसे बरकत का वादा किया। यिर्मयाह से कहा, जा इस कौम को बुला के ये कह दे कि खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है, चूंकि तुमने अपने बाप की बात मानी, तुम्हारी बीवियों ने बात मानी, तुम्हारे पोतों ने, बच्चों ने, बेटियों ने बात मानी, इस वजह से तुम्हारे खानदान में खुदा के हुजूर खड़े होने में आदमियों की कभी कमी ना होगी। खादम निकलेंगे, खिदमत तुम्हारे सुपुर्द हुई। खुदा ने ये कहा। वजह क्या थी? बाप की बात मानने की। आपको मेरी बात की समझ आ रही है? क्या सिखाना चाहता हूं? अगर आप चाहते हैं कि आपके घराने बाबरकत हों तो ये वाला तरीका इस्तेमाल करो। बाप घर का हेड हो, मां बाप को सपोर्ट करे, बाप और मां का एक ख्याल हो और वही ख्याल बच्चों को दिया जाए, और बच्चे खुद भी वो बात माने, उनकी बीवियां भी माने, उनके बेटे बेटियां भी माने, और खुदा के हुजूर खड़े होने के लिए उनको बरकत मिले। खुदा उनको बरकत दे। खुदा आप सबको इस कलाम के वसीला से